जिसने पहला मकैनिक की स्टडी की हुई है, पढ़ाई की है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ है। किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसनूं डॉक्टर दे कोल जाके डॉक्टरी की सिक्ख्या लैनी पैंदी है। और अनंत काल तो लोग इवें ही करते आते हैं। कोई संगीत सीखना चाहता है, संगीत दे लई गुरु धारण करता है, फिर उसनूं संगीत वजाउणा आउंदा है, राग आउंदे ने, किन्नियां सुरां ने, किवें किवें उन्हां दे अलाप ने, किवें किवें आवाज़ करनी है, फिर जाके पता लगता है। इवें जिमींदार दे बच्चे ने, जिमींदारा सिख लैंदे ने कदों बीज बीजना है, कदों पानी देना है, ये सारियां चीज़ां सिख लैंदे ने। इस करके दुनिया में जो कुछ भी मनुख बनता है पहला वो सीखता है। इवें मनुख ने अपनी जिंदगी विच परमात्मा नूं मिलना है, अपनी जिंदगी विच दुखां ते रोगां दा नाश करना है। इस दे लई इस नूं गुरु की जरूरत होंदी है, क्योंकि दुनियावी तौर पे छोटे तो लैके मनुखी शरीर वड्डा हो गया है। इस दे वड्डे होण दे नाल नाल इस नूं इह ते पता लग गया है किहड़ी चीज़ खाण दे योग है, किहड़ी चीज़ नहीं है, जां कोई भी वस्तु खाण तो पहला उसकी परख किवें करनी है, ये भी इस नूं पता है। शरीर वड्डा हो गया है, पता लग गया किहड़ा कपड़ा पाण दे योग है, किहड़ा नहीं है। शरीर वड्डे होण दे नाल दुनिया विच किवें बोलना है, किवें नहीं बोलना है, इस चीज़ां दा ते इहनूं पता लग्या है। पर दुनिया दे विच की सच है, की झूठ है, ये इस नूं नहीं पता, ये मनुख नूं नहीं पता। 99% लोकां नूं खाण पाण दा ते पता है, सच अते झूठ की है इस दा ज्ञान नहीं है। किहड़े शब्द किहड़े कर्म ये हत्थां थाणी करनगे ते उही कर्म इन्हां दे लई दुख पैदा कर देणगे, ये नहीं पता। इस करके मनुख अपनी जिंदगी विच अचेत हो जाता है। अचेत का मतलब है पत्थर, जिमें जिमें पत्थर है जिहड़ा वो अचेत है। पत्थर दे उत्ते मौसम का कोई प्रभाव नहीं हुंदा, भावें गर्मी है भावें सर्दी है। पत्थर दे उत्ते रात का कोई असर नहीं, दिन का कोई असर नहीं। इवें जदों मनुखी मन अचेत हो जाता है, इससे फिर ज्ञान का कोई असर नहीं, प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाता है। उस मन नूं प्रभावित वो मन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मन ये मन बैठा है, उस नूं पता है। मन ने ये मन लिया है, उस नूं बहुत कुछ पता है, ते पता उस नूं की है, की खाना है, की पाउणा है, किहड़े मौसम दे विच किहड़े वस्त्र पाउणे ने, ये पता है। पर सच की है, झूठ की है, ये इस नूं नहीं पता। दुनिया दे विच किहड़े कर्म इस नूं दुखां दे विच लै जांदे ने और किहड़ियां चीज़ां इस नूं सुख दिंदियां ने, ये इस नूं नहीं पता। ताई करके मनुख अचेत होके कर्म कमाउंदा है, अचेत। याद रखना साध संगत, जिस दिन मनुख नूं ये चेता आ गया
थोड़ा जा जाग गया मन। शरीर रोज जागदा है, शरीर का जागना जागरण नहीं है। शरीर के जागण दे नाल सूरज विखदा है, चंद्रमा विखदा है, धरती विखदी है, उत्ते सारे पदार्थ विखदे ने। ये शरीर के जागरण नाल विखदे ने। पर जिस दिन मन जाग जाता है उस दिन सच विख जाता है, झूठ विख जाता है। जिस दिन मन जाग जाता है उस दिन परमात्मा विख जाता है। जदों तई मन नहीं जागेगा उदों तई धर्म की दुनिया मनुख नूं सुत्ता ही मानती है, भावें वो जागदा भी होए। भावें सारी उम्र उसने जाग के कड्ढी होए पर उसनूं सुत्ता ही मन्निया जाता है। वो जागया नहीं है, सुत्ता ही रह गया। सुत्ता ही दुनिया के उत्ते आया है, सुत्ता ही चला गया। ये की जागरण होया? ये वाला जागरण ते पशुओं कोल भी है। जितनी क सूझ ते समझ मनुख दी है, ये पशुओं के मुकाबले जिन्नी को उन्होंने शरीरिक जरूरत है उन्नी की उन्हों दी है। क्योंकि उन्होंने जीवन का घेरा है जिहड़ा बड़ा छोटा है, मनुख का भी छोटा है। पशु निजतव लई जिंदा है, अपने शरीर के निजतव लई। और मैं तो कहना कई बारी पशुओं के विच ना एक गल बड़ी सोहनी वेखण नूं, किसी नूं गुण लैणे होण पंछियां दे विच सिੱਖਣ नूं मिल जाती है। जिहड़े पंछी हुंदे ने उन्हां 'च एक गल नोट करन दी है, पंछी अपने बच्चे ते पालदे ने पर विदाउट किसी लालच दे। पालदे वो भी बच्चे ने। मैं पिछे ही इत्थे एक बारी पशु ते पंछियां ते मनुखां दे विच डिफरेंस कर रहा सी, अंतरा कर रहा सी, ते किसी ने ये वीडियो सुनी। उन्हां दी कोल आई, वो कहन लगे एक गल तुसीं तुहानूं होर कहनी चाहिदी सी। मैं किहड़ी? कहंदे असल दे विच पंछी ने जिहड़े मनुख नालों वधिया ने। वो किवें? कहंदे मनुख अपने बच्चिआं नूं पालदा है, उहदे पालण दे पिछे कोई स्वार्थ हुंदा है। कदे है स्वार्थ? तां करके हरेक मनुख लड़के की मंग करता है, लड़की की कोई कोई करता। क्योंकि लड़का वड्डा हुंदा है, वह कमा के दिंदा है। पर कहंदे जिहड़े पंछी ने उन्हां कोल भी बच्चे ने, और पंछी अपने बच्चों नूं भी पालते हैं। जदों डार हो जाते हैं वो अपने घर, वो अपने घर नालों नाल मोह छड़ जाते। कहते वो इन्ना की मोह रखते हैं कि साडा काम सिर्फ ये सी, तुहानूं रोटी कमाना वड्डे करना, जाओ हुण आप कमाओ, अपनी जिंदगी जीओ, असीं अपनी आप कमा लवांगे। इस करके साध संगत मनुख की जिहड़ी जिंदगी है उस दे विच उहनूं सच दा पता लग जाए। अपनी जिंदगी दे जिहड़े वो कर्म कमाउंदा है, दिन दे विच जो कुछ बोलदा है, जो कुछ वेखदा है ते जो कुछ सुनदा है, वैसे तो इन्हां तिन्नां चीज़ां तो मनुख की पहचान हो जाती है ये कित्थे खड़ा है। जे किसी की पहचान करनी है ये वेखना पएगा उन्होंने फोन ते बैठा है, टीवी विच बैठा है, की वेखण विच आनंद आउंदा। जो चीज़ वेखण दे विच आनंद आ रहा है मनुख वैसा ही है। बस भावें वेद पढ़े, भावें शास्त्र पढ़े, वेद ते शास्त्र गुरबाणी उहदा मन दी विचार है, उहदी बुद्धि दी विचार है, उहदी आत्मा दे विच, उहदे जी दे विच वो नहीं टिकी है। उत्तों उत्तों विचार कर लैंदा है पर उहदी आत्मा है जिहड़ा उहदा जी है वो किस चीज़ की मंग करता है ये वेखना पड़ेगा। मनुख जो कुछ वेखदा है वैसा ही है, क्योंकि वही कुछ मनुख वेखदा है जो कुछ वो अंदरों है वही वेखदा है। हुण जो कुछ वो बोलदा है वो बोलना नहीं, किते रिश्तेदारी च गया उत्थे बोलना नहीं, घर विच किवें बोलदा है ये वेखना। उवें ते मनुख अपने शब्दां दे उत्ते मिश्री दीयां परतां चढ़ा लैंदे हन। किसी नाल गल करनी होए हस के गल करते हैं, मिठा बोल के गल करते हैं। पर याद रखना जेड़ी ये बोल है ये 5 मिनटां में बदल जाएगा। 5 मिनट
ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖੋ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗਣਾ ਕਿਸੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਆਗ ਆਇਆ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਇਆ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਆਗ। ਹੋਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋ ਕ੍ਰੋਧ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਲੋਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਸ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਰੀਰ ਪਾਲਣ ਲਈ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ। ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਚਾਵ ਲਈ, ਮਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ, ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਕਤੀ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਤਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਮਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਸੱਪ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਹਜੇ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਠੋਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਥਾ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਆ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਰੋਧੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਭੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸਰ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰੋਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਗਹਿਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਰਮ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਘੰਟੇ ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਨੇ, 20 ਮਿੰਟ ਅਸਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ 20 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਰੋੜੀ ਦੇ GT ਰੋਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੇ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਆ, ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਦੀ ਹੈ, 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਬੈਠ ਜਾ, ਮਾੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਬਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਘਰ ਗਿਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਬੱਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਮੰਗ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ, ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਿਰਤ ਕਣਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਏਗਾ।
ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ ਅਕਥ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, 4 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਧਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? 15-20 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਰੋਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰੀ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੇਗਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਗਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਗਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ? ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏ ਕਦੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 4 ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ 100 ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਭਾਵ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਆਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ।
ये पता लग गया। अं तो गाने ਉਹਦੇ गुण, उसके गुण जिन्हों ने गाए ने उन्होंने एक ही निशानी है, वो कहते असी कुछ भी नहीं हाँ, सब कुछ ही परमात्मा है, मेरे को कुछ भी नहीं। और ये भी कह देंगे ने कि वीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, असी बुरे हाँ सारे ही चंगे ने, अपना आप विख जाता है। और महाराज अगे कहते ने सुन कर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतिया। जिमें जिमें वो बचन मन दे विच असर करनगे, एक तो याद रखना मन का मनुख का मन शांत हो जाएगा, दूजी गल उस दे अंदर संतोख आ जाएगा। संतोख का मतलब उसनों पता लग जाएगा जो परमात्मा कर रहा है वो ठीक कर रहा है, इनू कहते हैं संतोख। संतोख का मतलब ये नहीं खाण पीण तो संतोख करना, माया तो संतोख, ये नहीं। संतोख ये है जो कुछ भी वो कर रहा है ठीक कर रहा है। जिसने माया ते माया, माया ते माया दई जा रहा है पैसे, तो असीं कहांगे ठीक है, वो ठीक कर रहा है। क्यों दे रहे, उसकी मर्जी है। जे जा रही है फिर भी उसकी मर्जी है। हम मनुख अपने यतन जारी रखता है, वो अपने यतन करी जाएगा। रोज नाम भी जपेगा, जे घाटा पै रहा तो भी जपी जाएगा। उसनों ये लगना शुरू हो जाता ये भी कोई राज है जो मैनू नहीं पता। क्यों, अपना आप छोटा हो गया। और जदों तक अपना आप वड्डा है, मनुख कहे मेरे नाल माड़ा क्यों होया है, फिर पता की है उन्हें किया है, फलाने नहीं किया, लोगों के दोष धरी जाएगा। मार के किसी के दोष ना तक, तू उसका नाम जप, ये भी कोई उसकी रजा है जो सानू नहीं पता। मनुख ते अल्प बुद्धि जीव है, इसदी इतना दिमाग नहीं है उहदियां कीतियां नू समझ सके। जे वह सारा कुछ ही समझ में आ गया फिर तो मनुख भी रब दे वड्डा, रब जितना हो गया। महाराज कहते ए वड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। जे वड आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, कसम विसारे ते कम जात, नानक नावे बाज सनात। जिड्डा वड्डा वो आप है उतनी वड्डी उसकी दात है। हुण एडा वड्डा कोई होएगा तो उन्होंने समझ सकेगा, नहीं समझ में आउणा। महाराज अगे कहते ने पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र, जो पूरे गुरु ने गल्लां दसियां ने अख्यो कदे नाश नहीं होणगियां। मैं बड़ी बारी ये गल कहना हुन्ना साध संगत, एक गल याद रखना, ठीक है कोई गुरबाणी नहीं सुनता है, विचार नहीं करता है, सतसंगत विच नहीं आया, कीर्तन नहीं सुनता है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है ਉਹਦੀ जिंदगी दे विच जो माड़ा होएगा वो टल जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार लोग कहते हैं चलो ठीक है असीं ते इस करके नाम जपदे ही नहीं हाँ, गलतियां होंदियां ने, बाणी पढ़ते ही नहीं हाँ, गलतियां होंदियां ने, ना पढ़ के ज़्यादा गलतियां होंदियां ने, पढ़ के तो थोड़ा बहुत पता लग जाएगा, कर्म बन जाएगा। जे पढ़िया ही नहीं है फिर ज़्यादा गलती है। ये वास्ते उदाहरण की है, जिवें असीं वेखदे हां रैड लाइट है, रैड लाइट ते गए हाँ, पुलिस वाले ने रैड लाइट क्रॉस करके चलान कटेगा, असीं उहनूं कहांगे मैनूं तो इहदा पता ही नहीं सी, वो आंदा पता दसना ना दसना साडा काम नहीं है, ये संसार चों पता करना सी, किसी तो पुछ लेना सी, साडे कोल ते कापी असीं ते चलान कट देना है। इवें मनुख जे गुरु दे दसे मंत्रां ते नहीं चलदा, मंत्र का मतलब हुंदा है सलाह, गुरबाणी की गुरु की सलाह है, जपजी साहब गुरु नानक की सलाह है, मनुख नूं गुरबाणी सलाह है, सुखमणी साहब की है सलाह है, उसनूं दसिया जाता है सलाह है गुरु की, एवें कर जिंदगी में परमेश्वर का नाम जप, ये सलाह है। जे कोई नहीं जप रहा तो उसकी जिंदगी में ये नहीं है रोग आने खत्म हो जाएंगे, सगों ज़्यादा होंगे, अशांति ज़्यादा आ जाएगी जिंदगी में। ਇਹਦਾ मतलब ये मत जानना, बड़े लोग आश्वास होंगे ने शायद ठीक है असीं तो अपनी जिंदगी में ये काम किया ही नहीं, कोई गल नहीं। महाराज कहते ने याद रखी जे तू नहीं आया फिर तो तेनों पता ही कुछ नहीं लगा, सगों ज़्यादा जिंदगी में कर्म माड़े करेगा, तो जिन्ने माड़े करेगा उन्ना ही वड्डा दुख मिलेगा। ठीक है, ये मत जानना जिंदगी में असी दुख अक्सर यही मानते हैं जिहदे कोल माया नहीं है ये बड़ा दुखी है, ऐसा नहीं है। तो जिहदे कोल है वो किहड़ा सुखी है।
किसी को माया चली जाए से कहते बड़ा दुखी है बेचारा। ऐसा नहीं है। माया का आना या जाना दुख नहीं है। जे माया का आना जाना ही दुख हुंदा फिर जिन्हां कोल बहुत ज़्यादा है वो तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाने चाहिए सी। हसदे हुए नहीं, वो भी परेशान ने। उन्होंने किहड़ियां परेशानियां ने, उन्होंने दे लैवल ते होर परेशानियां ने उन्हों दियां। जिहदे कोल नहीं है उहदे कोल भी परेशानी है। इस करके गुरु की सलाह ना मनन करके याद रखना, ये जिहड़ियां पंक्तियां ने गुरु ने लिखिया ने, जे तू नहीं जप रहा ये सजावां तैनूं मिलणगियां ते मिलणगियां मिलणगियां। ये मत जानना माफ़ी मिल जाएगी इस चीज़ की। असीं तो पढ़िया ही नहीं, सानूं तो पता ही नहीं। पता क्यों नहीं है? सारा कुछ ही पता है। रोटी खाण का पता है, बच्चे पालन का पता है, गुरुद्वारे आके अरदास करने का पता है, तो गुरु के शब्दों का नहीं पता। सब कुछ पता है। आते सौखा काम है। एक एक पिंड दे तीन तीन गुरुद्वारे ने तो तीन तीन ही स्पीकर ने। तीन तीन वारी रहरा साहब चलती है, तीन तीन वारी। गुरु ने तो रब ने तो कहना जे एक बारी नहीं पता लगे दूजे तो सुन लैंदा, दूजे तो उन्हें लगी तीजे तो सुन लैंदा। तीन वारी चली है रहरा सी। जपजी साहब तीन वारी हुंदा इको पिंड विच। हुण कित्थे बख्शिया जाएगा? वो वखरी गल, मैनू पता ही नहीं थी। पता क्यों नहीं? सब कुछ पता है। अगे खूह है, पता नहीं है मनुख नूं। दुनिया में पता अगे खूह है। इस करके बख्शिया नहीं जाएगा। ये विच दियां जाणगियां सारी गल्लां, इनू भुगतनियां पैणगियां सारियां। महाराज कहने गुरमंत्र हीणस जो प्राणी त्रिगंत जीवन भ्रष्ट न है। कूकर है, सूकर है, गर्द वह। महाराज कहते ने जिहड़ा गुरु की सलाह तो हीणा मनुख है ना, कहते ओहदा जिहड़ा जीवन है फिटकार योग है। त्रिगंत जीवन भ्रष्ट न, जीवन भ्रष्ट है ओहदा। अशांति विच जिएगा, क्रोध विच जिएगा, लोभ विच जिएगा, हंकार विच जिएगा। आप कह लो अज्ञानता विच जिएगा, हनेरे विच जिएगा। तो हनेरा किड्डा वड्डा दुख है। घर दे विचों एक मिनट लाइट चली जाए ना, सारे बल्ब बंद हो जाए। मैं कहना लाइट जगाओ फटाफट, हनेरा ही हनेरा है, बाहर चलो फटाफट। तो याद रखना जो मन के तल ते हनेरा है तो उत्थे किन्नी जे मनुख अखां अगे हनेरा आ जाए ना, मनुख एकदम हथ पैर मारने शुरू करता है। इवें याद रखना जो मन के अगे हनेरा हुंदा है वह मनुख भी हथ पैर मारदा है। की हथ पैर मारदा है? भरावां दी जमीन खो लैंदा है। ये हथ पैर मारदा, यही तो हथ पैर दूजे का हिस्सा खा लैंदा है। यही तो हनेरे विच मारदा हथ पैर। हुण जो इन्हें हनेरे विच कर लिया है, जदों चानना होएगा उदों पता लगना है की गवाच गया तो की रह गया। जिस चानना होना है, जिस दिन चानना होएगा उस दिन पता लगना है जो जो मैं हनेरे विच कमाया ये किड्डा माड़ा सी, उहदियां सजावां मैनूं मिलणगियां। ठीक है, उस तो बाद बंदगी करेगा। बाणी कहती लेख ना मिटे हे सखी जो लिखिया करतार। जो करतार ने लेख लिखे ने, भाव उहदे हुक्म दे विच जो जो तू कमाया है वो लेख लिखे जाने ने ते मिटने नहीं हैं। बिना मंत्र जपे मिटणगे नहीं हो। ते मनुख रोज़ रोज़ अपने मन ते लेख लिखी जाता है। हुण इन्ना मनुख ये थोड़ी ना है, इन्ना मनुख जागरूक है भी किसी नूं वचन बोलता है तो पहला सोचता है ये मैनूं की कह दिता। कोई नहीं सोचता, क्योंकि हरेक मनुख सोचता जो मैनूं कहा ठीक ही कहा है, अपने आप नूं गलत कोई नहीं ठहरांदा। इस करके महाराज कहते हैं पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखै होए संत। जे किते अमृत दृष्टि दे नाल ओह वेख लवे, भाव उहदे मंत्र ते मनुख चल पए ते अमृत दृष्टि उहदी उत्ते पै जाए, उहदियां ब्लैसिंग्स उहनूं मिल जाण ते कहंदे संत वर्गा सुभाव मनुख दा हो जांदा है। पहली गल तो यह है चलना पैंदा है। गुरु नानक साहब जी दे कोल होर भी बड़े सेवक सन, पर भाई लहणा जी गुरु अंगद साहब जी भी नाल रहिंदे सन। सारे सेवकां ने जो कुछ करना गुरु अंगद साहब जी अति प्रेम करते सन। जो गल उन्हें कहनी मन लैनी, जो भी कहना ये नहीं वेखना गलत है कि सही है, मन लेना। कहते हैं एक दिन गुरु साहब सारे डंडे मार रहे ने, भजा रहे ने, भाई लहणा जी भी कोल खलोते हैं, उन्होंने भी डंडा मारा, चल इत्थों मेरा खेड़ा क्यों नहीं छड्डदा, तू भज जा इत्थों। कहते महाराज मैं किते होर नहीं जाना, कि तू बड़ा वड्डा मेरा चेला बनता, बड़ा वड्डा सेवक बनता है। कहते चल आ मुर्दा पिया है इनू खा, उत्ते कपड़ा पिया हुण कह की रहे ने आ मुर्दा खा। हाथ जोड़ के कहते महाराज ये दसो किहड़ी साइड चो खाना है। ये नहीं किया तुसीं ते कहंदे आ चीज़ नहीं खानी, आ खानी नहीं, कहते यह दसो किहड़ी चीज़ साइड चो खाना है। इनू कहंदे ने
ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੱਲੇ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਸਤ ਪੂਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਣ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਮੰਨੀਏ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੈਸਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਏ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੈ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਕਦਮ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਐਸਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।